Happy evening, dear all. Welcome to this session of Vidhai Talks Class 10 State Board Samachir. Okay, State Board 10th Standard Mathematics. So we are discussing about Euclid's lemma. So போன கிளாஸ்ல வந்து பார்த்தோம்னு சொன்னா நம்ம வந்து Euclid's lemma பார்த்துட்டு இருந்தோம். அந்த Euclid's lemma என்ன சொல்லுது? அந்த யூக்ளிட்ன்றவர் ஒரு 13 வால்யூம் கொண்ட புக் எழுதினாருன்னு பார்த்தோம். ஜாமெட்ரி எல்லாம் அதில் டிஸ்கஸ் பண்ணியிருந்தாரு அப்படின்றது சொன்னோம். யூக்ளிட்ஸ் ஜாமெட்ரின்றதே பெருசாக வந்ததுன்னு. ஸோ அந்த காலத்தில் தேவர் பீப்புள் வேர் லைக் ஸ்பெண்டிங் மோர் குவாலிட்டி டைம் இன் பசில்ஸ் திங்கிங் ஆல். இன்னைக்கு வி ஆர் லூசிங் மோர் குவாலிட்டி டைம். We are spending more time in mobile or social media, general social media, making reels or Instagram or something. Productive-ஆ நம்ம brain active-ஆ வச்சுக்கிறோமா அப்படின்னா it's a $1 million question. So in the previous class we were discussing about Euclid's division algorithm. என்ன சொல்லிச்சது? 2-3 தியரம் எடுத்து நம்ம பார்த்தோம். ஸோ முதல் தியரம் அப்படின்னு சொல்லணும்னா we told that any natural number or for that reason any integer can be written, positive integers a b ன்னு ரெண்டு எடுத்துக்கிட்டோம்னா it can be written as a is equal to bq plus r ன்னு எடுக்கலாம். The r stands for the remainder. It is always more than 0 and less than b அப்படின்றத நம்ம பார்த்தோம். So that is what we did. However, what I wanted to do is I'll just take out the book and then share it with you. So division lemma enna solludhu? It says a and b are two positive integers, then there exist unique integers q and r such that a is equal to bq plus r. The remainder is always less than the divisor. Idha dhaan nama ponadhula paathom. Some example problems we took and then I gave you synonyms for that. அப்புறமா என்ன பண்ணிட்டோம்? We went to theorem number 2, which is Euclid's division algorithm. It says if a and b are positive integers such that a is equal to bq plus r, then every common divisor of a and b is a common divisor of b and r and vice versa. I was explaining you about vice versa and the converse. அதை பத்தியும் பேசணும். போன வீடியோல அது இருக்கு. It's just a quick recap. And then we discussed about theorem number 3, which was very important, and we said if a and b are two positive integers, a greater than b, then GCD of a comma b is always the GCD of a minus b comma b. So when you find the difference between them and then the second least values GCD will always be equal to the source GCD அப்படின்றதை நம்ம பார்த்தோம். And we had some examples also that were discussed. So to divide 3 numbers, how are we to take 2 and then proceed with the algorithm. Algorithm is a pattern that is going to repeat itself. Or procedure நம்ம எடுத்துக்கிறோம் and then it is recursive in nature. Recursive is repetition. We are doing it. So that's what we saw. We are going to introduce today the new word co-prime. Prime னா என்னன்னு தெரியும், prime factors னா என்னன்னு தெரியும், co-prime னா என்ன? சின்ன வயசுல படிச்சது தான். One more time I would like to say, if two numbers are not having any common factor, then we call it as a co-prime. 2 numbers எடுத்துக்கிறோம், 2 நம்பர் கிடையாது, காமன் ஃபேக்டர் எதுவுமே இல்லாமல் இருந்துச்சுன்னா, ஃபார் எக்ஸாம்பிள் லெட் மீ டேக் 9. 9ன்ற நம்பருக்கு ஃபேக்டர்ஸ் 3 and 3 இருக்கு. 9 itself is a factor, so it's not prime. 9 is not prime. Let me take 10. 10 is also not prime because 2 into 5 is 10. So you have 2 prime factors expression. So 9 and 10 are composite numbers which are not prime, but 9 and 10 can be called as co-prime. Why it is co-prime? Because those two numbers do not have anything in common between them. அவங்க ரெண்டு பேருக்கு இடையில எதுவுமே காமனா இல்லை அப்படின்னு சொல்லும்போது நம்ம அதை வந்து என்னன்னு சொல்லிடுறோம்னா co-prime அப்படின்னு சொல்லிடுறோம். So when you look into this concept and then we had some problems that we thought we will work out and then do. There is some application problem which we can solve அப்படின்றத நம்ம சொல்லியிருக்கோம். And today's session I wanted to take up the topic, the next topic as well. அடுத்த டாபிக் நம்ம இன்ட்ரோடியூஸ் பண்ணிட்டு then we will on a whole try to work out the exercise problems together. So we can do that together as a structure. ஏன்னா அந்த கான்செப்ட் மொத்தத்தையுமே உங்களுக்கு ஈஸின்னு ஃபீல் பண்ண வைக்கணும். I wanted to ensure that this topic entirely is easy அப்படின்னு நீங்க ஃபீல் பண்ணணும். So I wanted to take this idea, for which I'm going to introduce a fundamental theorem of arithmetic. Already we have introduced in the previous class, just introduction. Now we have to say what is happening. The fundamental theorem of algebra, okay, the book wanted to give creatively something. So என்ன நடக்குதுன்னு எல்லாருக்குமே at one point or the other, every single person
எவ்ரி சிங்கிள் டீச்சர் ஃபார் தட் ரீசன் என்ன பண்ணணும்னு நினைக்கிறாங்கன்னா எல்லாருக்கும் எல்லாத்தையும் ஈஸியாக சொல்லித்தரணும் அப்படின்னு நினைக்கிறாங்க. எல்லாத்தையும் எல்லாருக்கும் ஈஸியாக சொல்லித்தரணும்னு நினைக்கிறாங்க. இந்த புக்கும் நாட் அன் எக்ஸப்ஷன் டு தட். இந்த புக்கும் அதுக்கு ஒரு எக்ஸப்ஷன் கிடையாது. என்ன சொல்லுது இந்த புக்கு அப்படின்னாக்க, ஐம் ஜஸ்ட் டேக்கிங் இட் அவுட். The book says a dialogue between teacher and students. இதில் பார்த்தீங்கன்னா டீச்சர் factorize the number 240 ஒரு பர்சன் சே மலர். இன்ஃபேக்ட் மலர் இட் செல்ஃப் இஸ் எ டீச்சர் அப்படின்னு சொல்லி நமக்கு தோணும். எம்பிபிஎஸ் படித்த ஒரு டாக்டராக அவங்க வந்து இருந்தாங்க. அந்த சாய் பல்லவின்ற ஆக்டர்ஸ் எம்பிபிஎஸ் டாக்டர் ஆக்சுவலி அவங்க, பட் ஷீ இஸ் அன் ஆக்டர், வெல் நோன் ஆக்டர். டாக்டர் படிச்சிருக்காங்க. ஸோ ப்ரொஃபஷன் அண்ட் பேஷன் ஆர் டூ டிஃபரெண்ட் திங்ஸ். தட் இஸ் வாட் யூ ஹேவ் டு என்ஷூர் சைட் பை சைட் சில்ட்ரன், சைட் பை சைட். அதை பார்க்குறவங்க டீச்சராக இருந்தாலும் சரி, பேரண்டாக இருந்தாலும் சரி, வி நீட் டு அண்டர்ஸ்டாண்ட் ப்ரொஃபஷன் வேற, பேஷன் வேற. பட் அதே பேஷனில் இருக்கிறவங்களுக்கு ப்ரொஃபஷன் கிடைச்சா வெல் அண்ட் குட். கமிங் பேக் டு மலர். மலர்ன்ற ஒரு ஸ்டூடெண்ட் இங்கே 24x10 சொல்கிறாங்க 240. இன்னொருத்தவங்க 8 3s are 24, பக்கத்தில் ஒரு 0 8x13றாங்க. இனியான்ற ஸ்டூடெண்ட் 12x20ன்றாங்க. குமார்ன்றவங்க 15x16ன்றாங்க. உடனே மலருக்கு வந்து டவுட் வந்துடுது. whose answer is correct sir அப்படின்னு கேட்குறாங்க. சார் அப்படின்னு கேட்குறாங்க. டீச்சர் டசன்ட் மீன், ஒரு காலத்தில் டீச்சர் அப்படின்னு சொன்னாலே லேடின்னு இருக்கும். அப்போ டீச்சர்னா ஜெனரிக்கா லேடி கிடையாதுன்றது நமக்கு அந்த ஃபீல் வரணும். they have used sir here. Now teacher is saying all the answers are correct. உடனே how அப்படின்னு கேட்குறாங்க. now this idea, this concept leads to the important problem. என்ன சொல்றாங்கன்னா, split each of the factors into product of prime numbers. split each of the factor into product of prime numbers. அப்போ எந்த நம்பரையும் ப்ராடக்டாக எழுத முடியும் அப்படின்றது தான் ஃபண்டமெண்டல் தியரம் ஆஃப் அரித்மெட்டிக். ஸோ லுக் அட் திஸ். ஃபண்டமெண்டல் தியரம் ஆஃப் அரித்மெட்டிக் என்ன சொல்லுது? நமக்கு ப்ரூஃப் கிடையாது. லக்கி தட் வி டோன்ட் ஹாவ் அ ப்ரூஃப். எனி நேச்சுரல் நம்பர் கேன் பி ரிட்டன் as ப்ராடக்ட் ஆஃப் டிஃபரெண்ட் ப்ரைம் நம்பர்ஸ். அவ்வளோதான் லாஜிக். ஸோ வாட் ஆர் ப்ரைம் நம்பர்ஸ்னு தெரியணும். ஐ ரிப்பீட் ஒன் மோர் டைம். வாட் ஆர் ப்ரைம் நம்பர்ஸ்? ப்ரைம் நம்பர்ஸ் ஆர் நம்பர்ஸ் which are divisible by 1 and itself. So 1 is neither prime nor composite. அது உள்ள clear-ஆ இருக்கும். Every number which is not prime is composite. So this is what we need to understand before getting into the fundamental theorem. So one more time we will see any natural number. Let us take this example. We did it last time. We took it like a prime tree and then we solved this number can be written as a prime factor and then we divided. போன கிளாஸ்ல நம்ம டிவைட் பண்ணி பார்த்தோம். பசங்களா டிவைட் பண்ணி பார்த்தோம் நம்ம. சரி, சிக்னிஃபிகன்ஸ் ஆஃப் ஃபண்டமெண்டல் தியரம் ஆஃப் அரித்மெட்டிக். இதில் என்ன சிக்னிஃபிகன்ஸ் இருக்குது அப்படின்னு சொன்னால், செவரல் அப்ளிகேஷன்ஸில் இது இம்பார்ட்டண்ட்டாக இருக்குது அப்படின்னு சொல்கிறாங்க. ப்ரைம் நம்பர்ஸ் ஆர் த பில்டிங் பிளாக்ஸ் ஃபார் ஆல் த பாசிட்டிவ் நம்பர்ஸ். ப்ரைம் நம்பர்ஸ் கேன் பி கம்பேர்ட் டு ஆட்டம்ஸ் மேக்கிங் அ மாலிக்யூல். நமக்கு தான் ஆட்டம்னாலும் மாலிக்யூல்னாலுமே கன்ஃபியூஷன் வருமே கெமிஸ்ட்ரியே. ஸோ ஹவு கேன் யூ கேன் எக்ஸ்பெக்ட் அ மேக்ஸ் டீச்சர் டு கோ அண்ட் டீச் யூ அபவுட் கெமிஸ்ட்ரி? ஆட்டம்னா என்ன, மாலிக்யூல்னா என்னன்னு தெரிஞ்சிருக்கணும். ஓகே, ஸ்மாலஸ்ட் இன்டிவிசிபிள் பார்ட்டிகிள் இஸ் ஆட்டம் அப்படின்னு நான் இப்போ சொல்ல முடியாது. ஜான் டால்டன் அதை சொன்னார், அது தப்புன்னு ஆயிடுச்சு. பிகாஸ் ஆட்டம் இஸ் ஸ்பிளிட்டபிள் ஃபர்தர். ஸோ ரிமெம்பர் சில்ட்ரன், ஒரு பாயிண்ட்ல நீங்கள் சொல்றது அட் ஒன் பாயிண்ட் ஆஃப் டைம் அலோன் என்ன ஸ்டேட்மெண்ட்டோ அதுதான் ட்ரூத்னு நினச்சிங்கன்னா அது கிடையாது. ஸோ ஒன் பாயிண்ட் இஸ் நாட் ஈக்குவல் டு லைஃப்ன்றதை ஞாபகம் வச்சுக்கோ. சீக்கிரமாக அதை பற்றின ஒரு வீடியோ ஐ எம் கோயிங் டு மேக். ஒன் பாயிண்ட்ல எடுக்கிற டிசிஷன். ஒருத்தவன் லோவில் இருக்கான், லோ மார்க் எடுத்திருக்கான். That is not the end. That is only a beginning. That's only a data point. ஒரே ஒரு பாயிண்ட் தான் அது, ஒரு துளி. So don't make a conclusion. இந்த டெஸ்ட் இந்த மார்க்ல கம்மி ஆயிட்டீங்கன்னா வருத்தப்படாதீங்க. Don't ever worry on this test performance. Remember the next test is better than what we are going to perform and it will improve every time. So building blocks ரொம்ப முக்கியம். So what are the building blocks? The hardships here. The prime number is a building block. அப்போ ஒரு காம்போசிட் நம்பர் உருவாக்கணும், prime number வச்சு உருவாக்கிடலாம். Prime number is so unique that it is dividing itself and by one only. எல்லா இடத்துலையுமே அது ஒரு கான்செப்ட் இருக்கும். And now this is the very important thing that I wanted to speak. ஷார்ட்ஸ்ல நம்ம வந்து எடுத்து போட்டிருக்கிறோம், இந்த கண்டென்ட்டை எடுத்து போட்டிருக்கிறோம். ஷார்ட்ஸ்ல மங்காத்தா மூவி அஜித் அவரு இந்த பிரைம் நம்பர் p, if p divides ab then either p divides a or p divides b, that is that p divides at least one of them. ஸோ மங்காத்தாவை பத்தி நம்ம போட்டிருக்கிற அந்த வீடியோல I'm sorry, got a disturbance. அந்த வீடியோல நம்ம
அஜித் இந்த ப்ராடக்ட் காம்போசிட் நம்பரை வச்சு எப்படி அந்த மூவில ஹல்கா பல்கா எடுத்தாங்கன்றதுக்கான ஒரு எக்ஸ்பிளனேஷன் வரும். நான் இந்த தியரம் இன்னைக்கு எக்ஸ்பிளைன் பண்றேன், அந்த வீடியோவை நான் ரிலீஸ் பண்றேன். அந்த வீடியோவை ரிலீஸ் பண்ணதுக்கு அப்புறம் புரியலன்னா கமெண்ட் போடுங்க. ஐ வில் எக்ஸ்பிளைன் இட் ஒன் மோர் டைம் இன் அவர் லைவ் செஷன். இப்போ நான் எக்ஸ்பிளைன் பண்றது ரொம்ப சிம்பிள். இஃப் a prime number p divides ab, abன்றது ஒரு ப்ராடக்ட். ஓகே, வாட் இஸ் ab? ab is a product. ab is a product. Product of what? It's a product of two numbers. அப்ப அது என்னவா தான் இருக்கும்? காம்போசிட்டா தான் இருக்கும். எடுத்துக்கலாம், நம்ம நோட்ல எடுத்து எழுதுவோம். let me adjust the book one more time. இது லைவ்ல இருக்கக்கூடிய சிக்கல்கள் இதெல்லாம் தான் சின்னதா. ஓகே, so if a prime number p divides ab, then either p divides a or p divides b. That is, p divides at least one of them. என்ன சொல்றாங்கன்னு பார்ப்போம். ஏதாவது ஒரு prime number எடுத்துக்கிறோம், அது p டிவைட் பண்ணுதுன்னா எப்படி? Let me take 32. So what is 32? 32 is a product, a composite. ab na a into b ன்னு அர்த்தம். So இப்போ இதை எப்படி எழுதலாம்? For instance, let me take 8 into 4. 8 4s are 32. I'm sorry, I think I'm hiding. Right, see this. 32 and then 8 into 4 அப்படின்னு எழுதலாம். இதை ஒரு prime number divide பண்ணுதுன்னு சொல்றோம். So what are the prime numbers that we have in our mind? Let me take the number 2 is a prime. So it's even number, so obviously 2 divide பண்ணும். 2 divides 8. Similarly 2 divides 4. ரெண்டையுமே டிவைட் பண்ணிடுது. ஸோ இந்த எக்ஸாம்பிளில் அட்லீஸ்ட்ன்ற வார்த்தை, திஸ் ஆர் தட்ன்ற வார்த்தை வரல. அப்போ ஈவன் நம்பர் இல்லாமல் let us take some other number. Let me take 15. Let me take 15. So 15 எப்படி எழுதலாம்? 3 into 5. Take another prime number 3. So 3 divides 3. 3 doesn't divide 5. At leastல சரியா போச்சு. இது ரொம்ப குட்டி நம்பரா இருக்கு. We can extend this concept to a greater number. ஒரு பெரிய நம்பர், ஒரு larger நம்பருக்கு நம்ம இதை எடுத்துப்போம். Take it to 40. Or I'm sorry, we'll take 60. That is better. 2 into 3 is 6. Into 2 into 5 is 10. So 6 10s are 60. I got it. Which is written as 2 power 2 into 3 into 5. So this is prime factorization by tree method. I have found out that 2 power 2 into 3 into 5. That is equal to 2 into 2 into 3 into 5. Now let us take a prime number, say 3. 3 divides, இதோட ப்ராடக்டா சிங்கிள் ப்ராடக்டா நான் எழுதணும். So 4 into 3 is 12 into 5. Technically 3 divides 12. 3 doesn't divide 5. At least one la சரியா போச்சு. This is what we need to understand. If one prime divides, if p divides 3 divides 60, the source is divided, is divisible by 3, then the productல எடுத்த ரெண்டுத்துல ஏதாவது ஒண்ணுத்துல 60ல 3 டிவைட் பண்ணுது, 60 ரெண்டா எழுதுறோம் 12 into 5. அப்ப இந்த 3 என்ன பண்ணும்னா ஒன்னா 12ஐயோ 5ஐயோ டிவைட் பண்ணும். ஆப்வியஸ்லி 12 இங்க டிவைட் பண்ணுது. So that is the idea. நான் தமிழ்ல ஒரு வாட்டி சொல்றேன், இங்கிலீஷ்ல ஒரு வாட்டி சொல்றேன். That is the idea. Now what happens? We are able to conclude that if p is a prime number and it divides the product AB, then P divides A or P divides B. அவ்வளவுதான், ரொம்ப சிம்பிள் இந்த கான்செப்ட்ல. ஓகே, ஒரு காம்போசிட் நம்பர் n, செகண்ட் பார்ட். if a composite number n divides AB, then n neither divide A nor B. ஒரு காம்போசிட் நம்பர் n AB டிவைட் பண்ணுதுன்னா அந்த n
ஏவையும் பியையும் டிவைட் பண்ணாதுன்றாங்க. ஃபார் எக்ஸாம்பிள் பாருங்க, 6 divides 3 into 4, but 6 neither divide 4 nor 3. அதாவது 4 into 3 12, 6ன்ற நம்பர் 12 டிவைட் பண்ணும். வேற 6 neither divide the product, 4 and 3 டிவைட் பண்ணாது. தட்ஸ் சிம்பிள். ஸோ இந்த அனலாகியை நல்லா புரிஞ்சுக்கிட்டீங்கன்னா, இப்போ நான் எக்ஸ்பிளைன் பண்ண போகிற மங்காத்தா அற்புதமாக உங்களுக்கு புரியும். அந்த வீடியோவை நான் எடுத்து உங்களுக்கு ஷேர் பண்ணுறேன். யூ வாட்ச் இட் அண்ட் மேக் அ கமெண்ட் ஆன் இட். இட்ஸ் பியூர்லி மேத்தமெட்டிக்கல் மங்காத்தா விச் ஐ எம் கோயிங் டு கிரியேட் based on this fundamental theorem on arithmetic and how it is helping us to prove the Euclid அப்படின்றது தான் நம்மளுடைய வெர்ஷனாக இருக்கும். Now let us go do some problems as I should. We will discuss 3 example problems and 2 exercise problems, and then very important part today Vijay is going to come at the end. நமக்கு வந்து Chief Minister Mr. Joseph Vijay அவர் நடிச்ச ஒரு படத்துல இருந்து ஒரு சின்ன அனலாகி எடுத்து நம்ம பேச போறோம். That is a surprise element that is going to come at the end of the video. Stay tuned. So example 2.7 is what we are going to discuss up next. Example 2.7, what does it say? Example 2.7, in the given factorization find the numbers m and n. ஒரு factorization கொடுத்துட்டாங்க, அதுல இருந்து m and n நம்ம வந்து கண்டுபிடிக்க சொல்லி கேக்குறாங்க. ஓகே, m and n கண்டுபிடிக்க சொல்லி கேக்குறாங்க. So let me take that numbers here. அந்த ட்ரீ நல்லா கிளியரா தெரியணும் எனக்கு. ஓகே, here is a tree. நகர்த்திட்டேன். ஓகே, இந்த ட்ரீல என்ன சொல்றாங்க, ஃபைண்ட் த நம்பர்ஸ் m and n ன்னு கேக்குறாங்க. கிறிஸ்டல் கிளியர் நமக்கு என்ன கொடுத்துட்டாங்கன்னா m ஓட பேட்டர்ன் ரிவர்ஸ்ல நம்ம வர்க் பண்ணணும். ஸோ we have to work in the reverse and then solve it. என்ன கொடுத்துட்டாங்க, 5 2ன்னு கொடுத்துட்டு 5 2 அப்படின்னு கொடுத்துருக்காங்க. இதை நான் அப்போர்டா எடுத்துட்டு போறேன். and here box is given. So we understand that this is a composite number. How did I conclude it as a composite number? Because here I see prime, here I see prime. 5 into 2 is 10. Wow, I got it. Because the theorem says the number product எழுத முடியும் theorem சொல்லுது. அப்ப நான் என்ன பண்ணலாம், ஈஸியா சப்ஸ்டிடியூட் பண்ணிடலாம். So 5 into 2 10. I got that box to be 10. So in the boxல I am getting clearly it is 10. இந்த ட்ரீயை மட்டும் நம்ம வச்சுப்போம், so that I can zoom that tree alone for you. We'll discuss. இன்னும் கூட கொஞ்சம் கிளியர் கட் பண்ணிடுறேன். So how see technology is helping us to go clearly. நான் இன்னும் ஸ்பீட் அப் கொஞ்சம் கொஞ்சமா பண்ண போறேன் கண்டென்ட் போர்ஷன் முடிக்கிறதுக்காக. அண்ட் பார்க்குறவங்க சில பேர் என்கிட்ட என்ன சொல்கிறாங்கன்னா, ரொம்ப ஸ்லோவாக போகுது அப்படின்ற மாதிரி கமெண்ட்ஸ் வருது எனக்கு மெயிலில் போடுறவங்க. மெயில் உடனே ஆகுது, vidhaitalks@gmail.com is our mail. 50 students of Tamil Nadu State Board and 50 students of CBSE will be taken for Zoom session starting January, December 25 possibly, to discuss one-to-one and give important questions and feedback session கொடுக்கணும்னு பிளான் பண்ணுறோம். So you can always watch regularly, view and then make your comments. Now coming back, 5 into 2 is 10. So I can write that 10 there. அப்புறம் பாருங்க அந்த பாக்ஸ்ல அடுத்த போர்ஷன் என்ன இருக்கு அப்படின்னா, oh my god, இந்த போர்ஷன்ல 5 பாக்ஸ்ல 10 கண்டுபிடிச்சிட்டோம். அப்ப இது come on, what is the answer? Guess it up. n. 5 product 5 into 2, 5 into 10 is 50. அப்ப we have got the value of n as 50. அப்ப n 15 தெரிஞ்சிச்சு, அந்த n தான் இங்க ஃபில் பண்றோம். ஸோ 3n ன்னு கொடுத்துருக்காங்க, 3 and n. அப்போ இங்கே என்ன வரணும், என்னோட வேல்யூ 15 தெரிஞ்சிச்சு, நாட் என்னோட வேல்யூ, என்னோட வேல்யூ 15 தெரிஞ்சு. ஸோ 3 into 50 is 150. வா, ஐ காட் திஸ் பாக்ஸ் ஆல்சோ. ஸோ எனக்கு அந்த பாக்ஸோட வேல்யூ கிடச்சிச்சு. அண்ட் தென் 150 into 2 பக்கத்தில் பார்த்தீங்கன்னா பாக்ஸ் 2 இருக்கு. அப்போ 2 into 150 is 300. ஸோ லெட் அஸ் செக் வித் அவர் ஃபைனல் ஆன்சர் இஃப் வி ஆர் கெட்டிங் தட் ஆன்சர் கரெக்ட். அதுதான் முக்கியம். பார்ப்போம் ஆன்சரை. ஸோ யூ கேன் சி வி காட் த ஆன்சர் correctly. Okay, m is equal to 300 and n is equal to 50. We got it right. Very simple step. மஸ்ட் இந்த எக்ஸாம்பிள போடுறீங்க ஏன்னா ஈஸியா உங்களுக்கு வந்து கான்ஃபிடன்ஸ் பில்ட் ஆகணும். ஈஸி ப்ராப்ளம்ஸ்ல கான்ஃபிடன்ஸ் பில்ட் ஆயிடுச்சுன்னா டஃப் ஒன்ஸ் வில் பிகம் வெரி வெரி ஈஸி. ஸோ தட் இஸ் வை ஐ ஆல்வேஸ் டேக் த
example problems and then we discuss, then exercise problems also we will take. Let us go with the next one, which is example 2.8. 2.8 என்ன சொல்றாங்க, can the number 6 power n being a natural number end with digit 5? என்ன கேக்குறாங்க பாருங்களா, அற்புதமா கேக்குறான். என்ன கேக்குறான், example 2.8 they are asking, can 6 power n, 6 power n னா 6 power 1 2 3 natural number ன்ட்டாங்க. So it should start with 1. So 6 power 1 6 power 2 6 power 3, அதாவது 6 into 6 into 6 into 6 into 6 னு எத்தனை டைம் வேணா போட்டுக்கோங்க, அது 5 என்ற நம்பர்ல முடியுமான்னு கேக்குறாங்க. See, very easy, you are going to say no. என்ன சொல்லிட போறோம், யா 5 என்ற நம்பர்ல முடியுமா, முடியாது. how are you going to justify? மேக்ஸ்ல அங்க தான் சிக்கல் இருக்கு. yes or no வா கேட்க மாட்டாங்க. can the number end with, கீழ கேட்டாங்க, give reason with your answer, காரணத்தோட சொல்லு அப்படின்றான். அப்ப நம்ம ரீசனோட சொல்லணும். 6 power n ல 6 என்ற நம்பர் 2 into 3 ன்னு எழுதலாம். அப்ப அத 2 power n into 3 power n ன்னு எழுதலாம். அது பாருங்க புக்ல அதுதான் கொடுத்திருக்கான். it can be written as 2 power n into 3 power n அப்படினு எழுதிடலாம். புக்ல அந்த இடதான் கரெக்ட்டா கொடுத்திருக்காங்க. 2 power n into 3 power. How did that strike? Because 6 is a composite number, you can write it as prime. நல்லா தெரியுங்க, எந்த क्वेश्चन கேட்டாலும், இப்ப நாளைக்கே வந்து 7 ன்னு கேட்டா நீ அது எழுத மாட்டே, பிரைம் நம்பர். 8 ன்னு கேட்டா you can think 4 into 2 ன்னு எழுதலாம். அப்ப 2 2 2 ஒரு ஈவன் நம்பர். அப்ப can it end with 7 ன்னு கேட்டாங்கன்னா end ஆகாதுன்றலாம். எப்படி பாருங்க, ஈவன் நம்பர் இல்லையா, அது ஸ்பெஷாலிட்டி. ஈவன் நம்பர் always ends with 2 4 6 8 0. இதுல தான் ஏதாவது ஒரு ஆப்ஷன் வரணும். பட் இங்க வந்து 2 is a factor of 6 power n, so we can conclude 6 power n is always even. ஈவனா தான் இருக்க முடியும். அப்போ நம்மளோட ஆன்சர் எப்பயுமே 5ல எண்ட் ஆகாது. so we conclude that we cannot end with the digit 5. that simple it can be. ஈஸியா முடிஞ்சிச்சு பாருங்க. and then I will take example 2.10. அடுத்தது நான் எடுத்துக்க போற எக்ஸாம்பிள் எதுனா 2.10. so இதே மாதிரி analogous exercise problems also quickly we'll discuss today. மறந்துடாதீங்க, இன்னும் கொஞ்ச நேரத்திலே விஜய் பத்தி நம்ம பேச போறோம். ஒரு அனலாக் எடுத்து பேச போறோம். if a and b are two positive integers such that a power b into b power a, wow, a power b into b power a எப்படி சொல்லிட்டாங்க பாருங்க. a க்கு பதிலா ஒரு நம்பர் போடு, b க்கு பதிலா ஒரு நம்பர் போடு, அதோட ப்ராடக்ட் 800 ன்னு கொடுத்துட்டாங்க. ஓகே, எனக்கு என்ன தேவை, 800 இஸ் a composite number. அப்ப அது பிரைமா எழுத முடியுமான்னு பார்க்கணும், அவ்வளவுதான். 800 இஸ் காம்போசிட் நம்பர்னு தெரிஞ்சிச்சு, அப்ப அது பிரைமா எழுத முடியுமான்னு பார்க்கணும். எழுதலாம். எப்படி, பிரைம் ஃபேக்டரைசேஷன் போட்டீங்கன்னா 2 power 5 into 5 power 2 ன்னு எழுதிடலாம். ஆப்வியஸ்லி அப்ப a என்ன b என்னன்னு தெரிஞ்சிச்சு. a ஓட வேல்யூ 2, b ஓட வேல்யூ 5, because a power b into b power. so you can easily conclude what is a and what is b. ஒரு வாட்டிக்கு a ன்றது இங்க சஃபிக்ஸ்ல இருக்கு. இன்னொருத்தவங்க கேக்குறாங்க, அப்ப b வேல்யூ 5, b வேல்யூ 2 ன்னு எழுதலாமா, b வேல்யூனா 2, a வேல்யூ 5 ன்னு எழுதலாமா, எழுதலாம், தப்பு ஒன்றும் கிடையாது. அதுதான் 6ல போட்டாங்க பாருங்க. இது எதுல எதை எழுதினாலும் ஆன்சர் கரெக்ட் தான். ஸோ யூ ஹேவ் டு என்ஷூர் ரைட் ஐதர் வே. எது ஏ எது பின்றது ஃபர்ஸ்ட் ஒரு செகண்ட்ன்ற நம்பர் தான். ஏ பவர் பி அப்போ 2 power 5 எடுத்துக்கலாம், ஏ பவர் பி 5 power 2 எடுத்துக்கலாம். அப்போ பி பவர் ஏ வரும்போது 2 power 5 மாறிடும். ஸோ இட்ஸ் ஐதர் வே யூ கேன் டேக். அண்ட் ஒன் திங்கிங் கார்னர், இந்த கிரியேட்டிவ் கொஸ்டின் ரொம்ப பியூட்டிஃபுல்லான கொஸ்டின். கேன் யூ திங்க் அ பாசிட்டிவ் இன்டிஜர் ஏபி சச் தட் ஏ பவர் பி இஸ் ஈக்குவல் டு பி பவர் ஏன்றா. எனக்கு இந்த இது ரொம்ப நல்லா பிடிச்சிருக்கு. இந்த சம்ல ஸ்பெஷாலிட்டி எனக்கு இருக்குன்னு நான் நினைக்கிறேன். இந்த சம்ல how are we to take it up? thinking corner. can you think and say. அப்போ இந்த சம்ல நான் என்ன நினைக்கிறேன் அப்படின்னா, 3 வகையான ஆன்சரை நான் இந்த ப்ராப்ளத்துக்குள்ள கொண்டு வரலாம் முடியும்னு நான் நினைக்கிறேன். 3 வகையான சம். எப்படி, distinct integer solution. so first step நான் என்ன பண்றேன், I would like to take up as distinct integer solution. distinct integer என்ன, இன்டிஜரே டிஃபரெண்டா இல்லாம டிஸ்டிங்க்டா இருக்கணும். இப்போ a ஓட வேல்யூவை நான் 2 ன்னு எடுத்துக்கிறேன், b ஓட வேல்யூவை 4 ன்னு எடுத்துக்கிறேன். இப்போ என்னோட क्वेश्चनல என்ன கேட்டிருக்காங்க, a பவர் b is equal to b பவர் a ன்னு கேட்டிருக்காங்க. நான் கேமராக்காக குனிஞ்சு பார்க்கறேன். so what happens now is 2 power 4 is 16 and 4 power 2 is also 16. Papam, I got the answer. Bang, 16 கிடைச்சிருச்சு. அப்ப 2 power 4 னும் 4 power 2 னாலும் எது வேணாலும் போட்டாலும் 16 தான் வருது அப்படின்னா ஒரு நம்பர் கிடைச்சிச்சு, ஆன்சர் கிடைச்சிச்சு. எஸ் அப்படின்னா can you think of, क्वेश्चन பாருங்களேன் திரும்ப என்ன கேட்டிருக்காங்கன்னு. can you think of
பாசிட்டிவ் இன்டிஜர்ஸ் ஏ அண்ட் பி. அப்போ நீ மலர் அப்படின்னு நீங்கள் அந்த ஸ்டூடெண்ட் பிகினிங்கில் பார்த்தோம்ல டயலாக், மலர் அப்படின்னு நீங்கள் நினச்சி பார்த்தீங்கன்னா ஒரு ஆன்சர் சொல்லிட்டீங்க. அப்போ இனியாக்கு வேற ஒரு ஆன்சர் வரலாம் இல்லையா? அந்த மாதிரி யோசிச்சு பார்த்தீங்களா? இனியாக்கு என்ன ஆன்சர் வரலாம்? டிஸ்டிங்க்ட் இன்டிஜர் இல்லாமல் இனியாக்கு ஈக்குவல் இன்டிஜர் கூட வரலாம். ஓகே, டேக் a note of it. Not necessarily the answer should be distinct. It can be unique as well. It can be unique as well. Equal as well. Uniqueன்றதும் டிஸ்டிங்க்ட்ன்றதும் ஒன்று தான். Let me take this example now. Equal integer. A ஓட வேல்யூ 1, B ஓட வேல்யூ 1. A power 1 is 1 power 1. A power B and B power A. ரெண்டுமே என்னவா தான் இருக்கு? சேமா இருக்கு. இருக்கலாமா கூடாதா? நம்ம கொஸ்டின் லாஜிக் என்ன சொல்லுது? இருக்கலாம் அப்படின்னு தானே சொல்லுது. எஸ், எடுத்துக்கலாமே. அப்போ வாட் இஸ் ஆன்சர்? இந்த சம்மை பொறுத்த வரைக்கும் A பவர் பியும் B பவர் ஏவும் ஈக்குவலாக இருக்கணும். 1 பவர் 1ம் 1 பவர் 1ம் ஈக்குவல் தானே. அந்த சம்மில் 16 வந்துச்சு. அப்போ இந்த கேஸில் 1 பவர் 1 1 பவர் 1 எல்லாமே அப்போ ஏவும் பி ஈக்குவலாக இருக்கலாம். ஸோ தட் இஸ் த செகண்ட் ஆப்ஷன் ஒன் கேன் திங்க். சரி, அவ்வளோதான் இருக்கா? வேற ஏதாவது ஆப்ஷன் இருக்கா நமக்கு திங்க் பண்ண அப்படின்னா? இருக்கு. இன்னொரு ஆப்ஷன் கூட இருக்கு ஈக்குவல் இன்டிஜர் சொல்யூஷன்ல. ஏக்கு 3 போடுங்க, பிக்கு 3 போடுங்க. 3 பவர் 3 3 பவர் 3 என்ன ஒர்க் அவுட்? ஏக்கு n போடு, பிக்கு n போடு. n பவர் n இஸ் ஈக்குவல் டு n பவர் n. சிம்பிள். ஏக்கு எந்த நம்பர் போடுறீங்களோ அதே பிக்கு போட்டா இந்த ஆன்சர் எப்பயுமே ஒர்க் அவுட் ஆகிடும். அவ்வளோதான். ஸோ ஈக்குவல் இன்டிஜராகவும் யோசிக்கலாம், டிஸ்டிங்க்ட் இன்டிஜராகவும் யோசிக்கலான்றது நம்மளுடைய தாட் ப்ராசஸில் வரக்கூடிய மெத்தட். ஒரே ஒரு ஆன்சர் எழுதினா போதும்னு எக்ஸாமில் சொல்கிறாங்கன்னா we are happy to give away that answer. Next, we will focus on our exercise problem now. For what values of the natural number 4 power n can end with the digit 6? 6 ஓட முடியணுமா? 6 ஓட முடியணும்னு சொல்றாங்க எண்டிங்கு. அப்போ எந்தெந்த நம்பருக்கு அது எண்ட் ஆகிறதுக்கு ஸ்கோப் இருக்கு? for what values can this happen அப்படின்னு சொல்லி கேட்குறாங்க. If m and n are natural numbers, for what values of the natural numbers 4 can end with the digit 6? Okay, here we go. என்னென்ன ஆன்சர் வரலாம்? கொஸ்டின் பார்த்தாச்சா? for values of the natural number n 4 power n can end with digit 6. 6 ஓட எண்ட் ஆகிற மாதிரி என்னென்ன நம்பர் நம்மளால எடுக்க முடியும் அப்படின்னு சொல்லி கேட்க. 4 power n அப்படின்னா 4 power 1. we start here. 4 power 1 4 4 power 2 16. ending digit 6 வந்துருச்சா? 6 வந்துருச்சா? ஓகே. 4 power 3 is 64. ending digit 4ல இருக்கு. 4 power 4 64 into 4. ஓகே, 256. ending digit 6. அப்சர்வ் பண்ணுங்க. இங்க what are the numbers we have, children? What are the numbers we have, dears? 2 4 2 4. so when 2 and 4 வரும்போது 6ல முடியுது. obviously 2 4 6 8 and so on. எந்த பாசிட்டிவ் ஈவன் இன்டிஜருக்கும் இந்த வேல்யூ 6ல முடியும். அப்போ 4 power 2 4 power 4 4 power 6 4 power 8 4 power 10 இது எல்லாமே 6ல தான் முடியும். இதை டிஎன்பிஎஸ்சி எக்ஸாம்ஸ், ஆப்டிடியூட் எக்ஸாம்ஸ், பேங்கிங் எக்ஸாம்ஸ் இந்த மாதிரி எக்ஸாம்ஸ்லாம் கேட்குறாங்க. அதுக்காக என்னென்னா இப்போ ஜென்ரேஷன் 21 year 22 years 23 years இருக்கிறவங்களாம் எக்ஸாமுக்கு வந்து ப்ரிப்பேர் பண்ணுறவங்களாம் இந்த டாபிக் தெரியாமல் கஷ்டப்படுறாங்க. ஏன்னா 10th ஒழுங்காக படிக்கல. கேட்டால் படித்தோம், மார்க் நல்லா எடுத்தோம்னு சொல்லுவாங்க. 80 90 95 ஏன் 98 எடுத்தவங்கலாம் கூட இருக்காங்க. ஆனால் சப்ஜெக்ட் தெரியாமல். You should not be like that. To underline and understand the concept is more important than anything else. நம்மளோட விதை டாக்ஸ் சேனல்ல எப்பயுமே நம்ம என்ன சொல்றோம்? கான்செப்ட் அண்டர்ஸ்டாண்டிங் முக்கியம். அடுத்த தலைமுறை எப்படி வாழணும்னு நம்ம நினைக்கிறோம். ஒரு தலைமுறை ஃபுல்லா மனப்பாடம் பண்ணி தான் வாழ்ந்தாங்க. I'm not exaggerating. அடுத்து நான் வந்து 1 point is not equal to life னு ஒரு வீடியோ எடுக்கிறேன். அதில் ஸ்டாட்டிஸ்டிக்ஸ் டேட்டா பாயிண்டோட நான் போடுறேன். So whenever I speak, we speak only the truth. And coming back to our my previous assurance, நான் என்ன அஷூரன்ஸ் கொடுத்துருக்கேன்னா, நம்ம விஜய் பற்றி இப்போ பேச போகிறோன்னு. அதுக்கு நமக்கு ஒரு சப்ஜெக்ட் தேவைப்படுது. அந்த சப்ஜெக்ட் தான் நம்மளுடைய நெக்ஸ்ட் டாபிக், which is called modular arithmetic. மாடுலர் அரித்மெட்டிக்ல இப்போ டைம் வந்து 3 o'clock காட்டிட்டு இருக்காங்க. The actual time is 6:56, ஆல்மோஸ்ட் 7 ஆக போகுது. We started a bit delayed, 6:25 அப்படி தான் ஆரம்பித்தோம். ஸோ ஐம் ஜஸ்ட் டேக்கிங் இட் அப் a little forward. மாடுலர் அரித்மெட்டிக்னா என்ன?
அந்த நம்பர் வந்து ஒரு 1ல இருந்து 12க்குள்ளே ரேப் அப் ஆயிட்டு இருக்கு. ரேப் அப்னா என்ன, அப்படியே உள்ள அப்படியே சுத்திக்கிட்டே இருக்குது, இதுக்குள்ள வந்துடுது அப்படின்றது தான் ஐடியா. ஐடியா ஆஃப் த மாடுலர் அரித்மெட்டிக் இதை டெவலப் பண்ணவர் யாருன்னா ஒரு ஜெர்மன் மேத்தமெட்டிஷியன். நான் அகைன் ரிப்பீட், ஜெர்மன் மேத்தமெட்டிஷியன் அப்படின்னு சொல்லும்போது அவர் இங்கிலீஷ்ல படிக்கல, ஜெர்மன்ல படிச்சார். பிரெஞ்சு மேத்தமெட்டிஷியன்னா பிரெஞ்சுல படிச்சார், இங்கிலீஷ்ல படிக்கல. அப்போ நம்மளுக்கு இங்க தமிழ் மீடியத்துல படிக்கிறோமோ இங்கிலீஷ் மீடியத்துல தமிழ்ல தாய்மொழியில படிச்சா அதோட சுகமே தனியா இருக்கும். பட் we are forced to learn English as a working language. No harm. But இன்வென்ஷன் நமக்கு வருமானா கடைசி வரைக்கும் வராது. I'm not exaggerating. This is my theory, my personal opinion. So please learn your mother tongue. Whichever your mother tongue is, you learn, and let English be additional language that you are learning. That is the mindset that we have. ஸோ அவர் காஸ்ன்றவர் காசியன் தியரம் எடுத்திருக்காரு. அண்ட் யூனோ காசியன் சர்ஃபேஸ் கூட இவரே இதே தான் எடுத்தார். ஃபிசிக்ஸில் வரும் 12th ஸ்டாண்டர்டில், பட் நாட் 12th ஸ்டாண்டர்ட் போர்ஷனுக்காக சொல்கிறேன். அண்ட் ஹீ இஸ் கால்ட் த பிரின்ஸ் ஆஃப் மேத்தமெட்டிஷியன், ஹூஸ் ஹேல்ட் அஸ் பிரின்ஸ் ஆஃப் மேத்தமெட்டிஷியன்ஸ். அமாங் ஆல் த மேத்தமெட்டிஷியன்ஸ், நிறைய மேத்தமெட்டிஷியன்ஸில் அவர் என்னன்னு சொல்கிறாங்கன்னா பிரின்ஸ் அப்படின்னு சொல்லி ரிகார்ட் கொடுக்குறாங்க அவரை. எக்ஸாம்பிள்ஸ் இருக்குது, டே அண்ட் நைட் சேஞ்ச் ரிப்பீட்டட்லி, அது இது எல்லாமே இருக்குது. நம்ம எங்கே கொண்டு வந்து வைக்க போகிறோம் அப்படின்னு சொல்லி கேட்டால், ஐ ப்ரிஃபர் டேக்கிங் இட் with a beautiful all time my favorite. The analogy பார்த்துக்கோங்க, நோட் பண்ணிக்கோங்க. soon we will make up a video on this as well. நம்ம சீஃப் மினிஸ்டர் விஜய் அவர்கள் நடித்த ஒரு அற்புதமான படம் என்ன அப்படின்னா திருமலை. அல்லது ஒரு poetic representation of modular arithmetic on a circle. That is how I say. Why what the dialogue what I'm going to say is mathematically accurate is also I will justify at the end of this video, at the end of this session. Almost your countdown begins. Quick 3 minutes குள்ள நான் எக்ஸ்பிளைன் பண்ண போறேன். வாழ்க்கை ஒரு வட்டம், இதுல மேல இருக்கிறவன் கீழே போவான், கீழே இருக்கிறவன் மேல வருவான், முடிச்சிட்டு வாழ்க்கை ஒரு வட்டம். அவ்வளவுதான் மாடுலர் அரித்மெட்டிக். எவ்வளவு பியூட்டிஃபுல் மெசேஜ் அதுல இருக்கு. philosophy apart, the circle as a infinite, circle as a finite number line. அது கோட் எடுத்துக்கலாம் முதல்ல. வாழ்க்கை ஒரு வட்டம், life is a circle. In mathematics, in modular arithmetic, numbers do not go infinitely in a straight line. Modular arithmetic la number அப்படியே straight lineலயே போயிட்டு இருக்குமானா போயிட்டே இருக்காது. Instead, they wrap around a fixed circle on a specific size. That is called the modulus n. அததான் modulus n ன்னு சொல்றோம். Cylindrical progression, modulo restarts, the codes. இதுல கீழே இருக்கிறவன் மேல வருவான், மேல இருப்பவன் கீழே போவான் அப்படின்னு நம்ம சொல்றோம் இல்லைங்களா? How that works? That works this way. If you keep adding the numbers +1 +2 +3 அந்த மாதிரி எடுத்துட்டே இருக்கும், it will not grow bigger. திரும்ப பெருசாகாது, அப்படியே போகுது. கீழே இருக்கிறவன் மேல வருவான், மேல போயிட்டானா அப்ப மேல இருக்கிறவன் கீழே வருவான். எப்படி பாருங்க. So this concept is the cyclical progression and modular is restarting again. It's a cyclical process. அதுதான் அங்க சொல்லிருக்காங்க. இதுல கீழே இருப்பவன் மேல வருவான், மேல இருக்கிறவன் கீழே போவான். Here the person in bottom will go to the top and one who is in the top person will always come to the bottom. அது அவருடைய philosophy அந்த மூவில வச்சிருப்பாங்க. And then predictable rotation. Every position on the circle is predictable. Just like the wheel rotates, position in modular arithmetic repeats at fixed interval. That is called congruence. The bottom and the top are just different states of the exact same repeating system. அதே repeating system தான் இந்த பொசிஷன்ல டிஃபரெண்டா சொல்லுது. So definitely we will make a very short quick video on this Thirumalai also for explaining the modular arithmetic. And one more next class you will discuss if you have queries on the Mangata movie which is coming up and the Thirumalai movie which is also coming up, to discuss these two concepts, Euclid mathematics and modular arithmetic together put for 10th standard Samachir state board. We will catch up again the next class, children live. Take care. Bye bye.